पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आम प्रार्थना करवा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीण मत तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मारिया आंबे माने पापी आंबान निमंते वर्तमान आंबान मरण समय निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज अच्छी जुलाई मास 18 तारीख शनिवार दिन। आज समाचार मातिल समाचार 12 अध्याय 14 रु 21 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। फारिसी माने बाहरी जाई यीशु को विनाश करने को षड्यंत्र कले। यीशु ताहा जानीपारी सेठारु चलीगले किंतु बहु संख्यक लोक तांको अनुगमन कले एवं से समस्त को सुस्थ कले। से तांकर परिचय प्रकाश न करने को सेमान को आदेश देले। एतिरे प्रवक्ता जिशियांकर द्वारा कुहा जाइतिवा यही बाणी सफल हैला। देखो मोर दास जहाँ को मु मनोनीत करियछि से मोर प्रियतम जहाँठारे मोर आत्मा सुप्रसन्न। मु तांग उपरे मोर आत्मा स्थापन करी एवं से विजातीय मानकर मध्य न्याय विचार घोषणा करिवे। से विवाद करिवे नहीं, कलह करिवे नहीं, किंबा रास्ता रे केही तांको स्वर शुणिबे नहीं। न्याय प्रतिष्ठित न हेबा पर्यंत से छेचा तृण नल को सुधा भांगिबे नहीं अथवा मिंचि मिंचि होई जलुवा दीप को लिभाइबे नहीं। विजातीय माने तांकर नाम रे भरोसा रखिबे। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा है। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबले फारिसी माने एवं धर्मशास्त्री एवं यहूदी नेता माने तांकर जीशुंकर विरोधाचरण करती, जीशु को मारिबा सब चेष्टा करछंती। सेतबेले जीशु सही स्थान छाड़िकी अन्य जगह को जीवाटा आमे देखि पारिबा। आउ प्रभु काठारे किछि तर्क वितर्क करुनांदी। आउ केबे मध्य जीशु कार विरुद्ध रे प्रतिवाद करिवाटा, तर्क वितर्क करिवाटा, गंडगोल करिवाटा आमे बाइबल रे देखि पारिबा नै। आज समाचार रे मते आमे शुणिलु फारिसी माने जतबेले तांको मारिबा पाई चेष्टा कले आउ षड्यंत्र कले सेतबेले जीशु सही स्थान छाड़िकी अन्य जगह को गोटे विजाती अंचल को से पलाइले। यह आम समस्त गोटे शिक्षा जीशु आम देखा लूक समाचार 4 अध्याय 16 रु 30 जीशु को मारिबाई चेष्टा करछंती। से समानकर मध्य देई सेठारु चली गले बोली लेखा अछि। तनकरी आउ जीशु सेठी रोना से पळै जाउछि। आउ सेहीपरि जीशु जॉन समाचार 10 अध्याय 39 पदरे मु एवं मोर पिता एक बोलिकी जीशु जतबेले कहले सेतबेले तांको मारिबा पाई लोक माने चेष्टा करछंती। सेतबेले मते जीशु सेठु पळै जिबाटा आमे देखि पारछु। आज सुसमाचार रे मातिल समाचार 12-15 रे आउ मते आमे देखि पारलु जीशु सेठु रोइले नहीं, सेठु पळै गले। तेणु विपद समय रे आमे मते विवेकी हेबार अछि। माने आमे सेठी कोन अछि लोक संगे तर्क वितर्क न करिकी आउ अहंकार करी विपद आड़ को पशि जीवा ताहा माने ठीक नहीं। जीशु कौन कहते मातिल समाचार 10-16 रे कपत परी निष्कलंक एवं सर्प परी चतुर हुओ बोलिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते। तेणुक आम विपदर जीशु परी कषिकी पलि जावाई आम चेष्टा करार अच्छी। अहंकार करी विपद भितर पड़ जा ताहा ठीक नहीं बोलिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्पष्ट भाव में गोटे शिक्षा आज सुसमाचार आम मानू कहते आम मानू दौरान। आउ विवेकर सहित कथबार्ता व्यवहार कर अनावना जहाँ पार्टी आस कहवा ये सबू ठीक नहीं। आम भद्र भाव में कथबार्ता करार अच्छी।
ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିବେକର ସହିତ। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ବିବେକ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲିକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଫାରିସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମାନେ ଏହି ଯୀଶୁ ଚାଲିଯିବାଟା ଏହା ଯିଶିଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଘଟିଲା ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଶିଆଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ 41-42ରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ମାନେ ସେ ବିବାଦ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାଠାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କଳହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଳହ କରି ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ପାଇଁ କଳହ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କେହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଅନାବନା ଏସବୁ ଯୀଶୁ କଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିଚୟ ଯୀଶୁ କି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ବେଳେବେଳେ ନୀରବ ରହିବେ, ମାନେ ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କଥା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ, କ୍ରୁଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ, କ୍ରୁଶ ଭବନ ସମୟରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜାର ସମୟରେ ସବୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଲେ। ବ୍ୟଥାର ସମୟରେ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ନୀରବତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ନ କରି ଯୀଶୁ ସେଇଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା, ଏସ୍କେପ୍ ହେବାଟା, ପଳେଇ ଯିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନ କରି, ତର୍କ ବିତର୍କ ନ କରି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ କାହାଠାରେ ନ ଲାଗିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ସବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛେଚା ତୃଣନଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ବା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଲିଭାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ସେହି ତୃଣନଳ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ, ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ। ଆମର ବାଉଁଶ ପରି ଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଛୋଟ ମାନେ ସେ ବାଉଁଶ ପରି ଗଛଟା, ସେଇଟା ତାର କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଅଗଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ବାକିଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ମାନେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତାର ସେହି ବିଗ୍ ବା ସେ ସୂତାଟା କାଟିକି ତେଲ ସବୁ ପକେଇକି ଠିକ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯୀଶୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କଲେ ବୋଲିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପାପରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଦେଖେଇବେ। ଏବେ ସାଧୁ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 3:15 ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସେଇ କ୍ଷମା, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଅନୁକମ୍ପାର ସହିତ, ଦୟାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମୟକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୁଝାମଣାର ସହ
ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯୀଶୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାରଣ ମାନେ ସେ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୀଶୁ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରୁଣା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା, ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିବା ପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ, ଗୋଟିଏ ଭଦ୍ରତାର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବିବେକର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରୁଣା ଦେଖାଉଛ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ୍ଷମା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।